गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो अज आप +1 का चैप्टर सैट्स करांगे। सो पहली गल सानू सैट्स पता होना चाहिए सैट्स है की है। सैट एक वैल डिफाइंड कलैक्शन है ऑब्जैक्ट्स का। देखो वैल डिफाइंड कलैक्शन का मतलब कि कलैक्शन वो कलैक्शन जिहड़ी चेंज ना होए परसन टू परसन। मीनस आपां वो कलैक्शन लैनी है जिहड़ी परसन टू परसन चेंज ना होवे। ठीक है, एग्जाम्पल की असी गल करिए तो जिमें साढ़े को ओड नैचुरल नंबर स्मालर दैन 10। अगर आप एग्जाम्पल की गल करिए तो ओड नैचुरल नंबरस किहड़े होणगे अपने को स्मालर दैन 10। जिवें देखो 1 हो गया है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9। देखो ओड भी ने तो नैचुरल भी ने। ठीक है, ओड भी ने, नैचुरल भी ने तो स्मालर दैन 10 भी ने। अगर दो बच्चों को पूछा जाए कि पहले स्टूडेंट पूछा जाए कि तुसी ओड नैचुरल नंबर दसो स्मालर दैन 10, उनके हिसाब नाल भी यही होणगे। अगर दूसरे बच्चे ने पूछा जाए उनके हिसाब नाल भी यही नैचुरल ओड नंबर आएंगे लैस स्मालर दैन 10। तो आप इनू कह सकते हैं कि ये एक सैट है। मीनस परसन टू परसन वेरी ना हो। ठीक है जी। अनदर एग्जाम्पल की गल करने जिवें सैट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबैट। ठीक है, दो बच्चे ने मान लो मोहित या रोहित है ना, दो बच्चों को पूछा कि तुसी सैट ऑफ वोवल्स दसने ने इन द इंग्लिश अल्फाबैट। जो मोहित होएगा वो कहेगा सर ए ई ओ यू आई, ए वोवल दसेगा ना पहला बच्चा। दूसरे बच्चे ने पूछा जाएगा वो भी यही जवाब देगा। तो परसन टू परसन ए वोवल्स की रह रहे ने वो ही रह रहे ने, चेंज नहीं हो रहे। बट अगर सानू क्यों पता चलेगा कि सर ये सैट नहीं है, तो जी सैट नहीं है वो एग्जाम्पल आप करने हैं। जिवें देखो बेस्ट बॉयज़ ऑफ आवर क्लास। अगर देखो ये चैक करना कि सैट है या नहीं। देखो सानू दसिया नहीं गया कि बेस्ट बॉय दसना है किंदे विच, स्टडी विच है बेस्ट है ਜਾਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦਾ, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। देखो ये वेरी करेगा क्योंकि कोई कहेगा कि सर मेरा तो धोनी फेवरेट क्रिकेटर है ना, कोई कहेगा कोहली है ना, कोई और क्रिकेटर का नाम ले लेगा। मीन्स ये वेरी करेगा, तो इस करके भी सैट नहीं है। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और डील करने हैं। देखो सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर 4। अगर देखो एक्स स्क्वायर आप सोल्यूशनस फाइंड करिए तो एक्स के सोल्यूशनस की आएंगे। सो एक्स स्क्वायर उधर अंडर रूट हो जाएगा तो +-2। अगर दो बच्चों को पूछा जाएगा उनके हिसाब नाल भी +-2 होएगा, तो दूसरे बच्चे हिसाब नाल भी यही होएगा। मीनस ये सैट है। मीनस ये जी आप 3 एग्जाम्पल्स कीतियां ने ये सैट है। मीनस यस इट इज़ अ सैट क्योंकि परसन टू परसन वेरी नहीं कर रहा। बट अगर आप चैक करना कि सैट नहीं है तो वो आप चैक किया कि जिवें बेस्ट बॉयज़ ऑफ क्लास ये सैट नहीं है क्योंकि परसन टू परसन वेरी कर रहे हैं ना, उवें क्रिकेटर वाला ये सैट नहीं है। हुण अपनी गल आती है सैट तो आप पढ़ लिया सर कि सैट एक वैल डिफाइंड कलैक्शन है ऑफ ऑब्जैक्ट्स जिंदे विच जिहड़ी कलैक्शन आप लैनी है वो परसन टू परसन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। हुण आप सैट नूं रिप्रजेंट किवें करना। ठीक है जी। इन्हों आप बेसिकली कैपिटल्स लैटर नाल रिप्रजेंट करिए। तो मान लो कोई ए ना कर दिंदा ना, कोई बी नाल, कोई सी नाल, कोई डी नाल, कोई सो एवें कैपिटल लैटरस आप इन्हूं रिप्रजेंट करने हैं। मान लो ए है आप एक सैट है ना, तो ए इज सैट। अब मान लो एक सैट ले लेने ए की है कि सर सैट है ए सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स। एक सैट है नैचुरल नंबर्स। तो आप किमें लिखांगे इनू ए
ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੀ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ 1 2 3 4 5 ਅਪ ਟੂ 100 ਤੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤਾਂ ਪਰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰਸ ਨਾਲ, ਮੀਨਸ ਸਮੋਲ ਏ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਮੋਲ ਬੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਮੋਲ ਸੀ ਡੀ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਦਾ, ਇਹ 1 ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ 0 ਤਾਂ 0 ਤਾਂ ਸੈੱਟ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 0 ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲੋਂਗ। ਅਪਸਾਈਲਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਸਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈੱਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੈੱਟ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਸਟਰ ਫੋਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਬਲਰ ਫੋਮ ਵੀ ਕਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫੋਮ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸਟਰ ਫੋਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਨ ਰੋਸਟਰ ਫੋਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਟ ਇਨ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫੋਮ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਪਾਸ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਸਟਰ ਫੋਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਤੇ 1 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਬਟ ਅਗਰ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, x ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ x ਇਜ਼ ਏ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਡਿਵਾਈਡਸ 42, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹ ਜਨਰਲ ਫੋਮ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ z ਇਜ਼ ਐਨ ਓਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਸ। ਐਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫੋਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫੋਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਓਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਤਾਂ ਓਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? 1 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 3 ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਹੋ ਗਿਆ, 9 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪ ਟੂ 100। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਰੋਸਟਰ ਫੋਮ ਜਾਂ ਟੈਬਲਰ ਫੋਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫੋਮ ਲਿੱਤੀ ਹੈ b z ਉਹ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਵੇ ਓਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਪਾਸ ਕਰੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 2 3 4 5 ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 5 4 3 2 1 ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਰਡਰ। ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਡਜ਼ ਮੈਟਰ। ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੈ। अपने को फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सैट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म आ गई तो आप सारे एलीमेंट्स लिखने हैं, तो सारे एलीमेंट्स
ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। देखो एक्स वो लेना जो -3 भी होवे तो -3 तो वड्डा होवे, मीनस एक्स किहड़ा लेना -3 तो वड्डा, ते 7 भी लेना तो 7 तो छोटा, मीनस किहड़े होणगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो सारे एलिमेंट्स लिखते क्योंकि रोस्टर फॉर्म से, ठीक है जी। सैकेंड क्वेश्चन है कि बी जोड़ा है एक्स इज़ ए प्राइम नंबर। देखो एक्स प्राइम नंबर लेना है तो जो डिवाइजर हो 60 का की हो 60 का डिवाइजर मीन 60 में डिवाइड करता होना चाहिए। देखो आसान है, आप पहले दे फैक्टर्स फाइंड कर लाँगे। 2 डिवाइड किया 30 2 15 फिर अपन 3 ना डिवाइड करा तो 5 फिर अपन डिवाइड करा 5 ना। तो देखो 60 के फैक्टर्स किहड़े आ जाएंगे 2 × 2 × 3 × 5, बट ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਮੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 2 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਏ। ਥਰਡ ਹੈ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਲੈਟਰਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਡ ਬੈਟਰ। ਬੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ ਲੈਟਰਸ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਬੈਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੋਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਮੋਲ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਈ ਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲ ਲੈਟਰਸ ਇਨ ਦੀ ਵਰਡ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਸਮੋਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਇਹੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰਸ ਹੀ ਕੀ ਨੇ ਬੈਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੀ ਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੀ ਤੇ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਟਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ। ਮੀਨਸ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। देखो सारे की है 3 3 है ना, मीनस 3 1s are 3 3 2s are, एक देखो एक ही है 3 1s are 3 है ना, एक ही बंदा पे 3 2s are, एक ही बन रहा है 3 3s are, तो एक ही बन रहा है 3 4s are। मीनस देखो अगर मैं 1 आ रहा है फिर 2 आ रहा है फिर 3, मीनस आप एवं लिख सकते हैं 3 एंड, क्योंकि सारे सैटिस्फाई कर रहे हैं। देखो सैट आप ले लेने सैट मान लो ए है, ਇਹਦੇ एक्स ਉਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੈਟ एक्स ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ 3n ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ n ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ ਤਾਂ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ, n ਕੀ ਹੋਵੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ n ਹੈ ਨਾ ਉਹ n ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ n 1 ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ ਤੇ 4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 3 1s are ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ n 1 ਭਰਿਆ, ਫਿਰ 3 2s are, ਫਿਰ 3 3s are ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ 3 4s are, ਤਾਂ n ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। n ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, n ਦੇਖੋ 1 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈ ਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਇਕੁਅਲ है ना, तो उनके तो वड्डा लेना, तो 4 भी लेना तो 4 तो घट लेना, तो साढ़े की होगी जनरल फॉर्म। सैकेंड पार्ट किहड़ा अपने को 1 4 9, देखो ध्यान ना देखो सैट की है 1 4 9 अप टू 100। देखो अगर इनू देखिए तो 1 एज इट इज़ अपन 1 की पावर 1 लिख सकते, 2 में आप एवं लिख लेना 2 की पावर 2 4 बन रहे, 3 में लिख लो 3 की पावर 3 2 अप टू 100 इतने लिख लेंगे 10 100 मानो ना 100 में लिखना 10 मीन स्केयर चल रहा है ना,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੈੱਟ B ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ XO ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। X ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਵੇ n ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। n ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 1 ਬਰਾਬਰ 1 ਸਕੇਅਰ, 2 ਬਰਾਬਰ 2 ਸਕੇਅਰ, 3 ਬਰਾਬਰ 3 ਸਕੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ n ਕੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ n ਹੈ ਉਹ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਜਾਂ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ 100 10 ਤੋਂ ਘੱਟ, 10 20 ਹੋਏ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਇਹਦੇ 'ਚ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ C ਇੱਕ ਸਰ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ X ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇ, X ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਹਿ ਲਓ, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 2 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 25, 3 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ n ਕੀ ਕਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇ, ਬਿਲੋਂਗ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ 4 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਹ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 1 ਭਰੋ ਤਾਂ 5, n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਭਰੋ 25, n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਭਰੋ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, 5 5 is 25, 25 3 is 125। ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ 5 ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 625। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਰੋਸਟ ਕਰਦਾ ਪੈਣਾ, ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।